नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु आज गोटे नियारा कहानी शुणा। कॉलेज सांग ओ मोबाइल कहानीटी केवल कॉलेज पढ़ुवा भाई भौणी मानक पई आरंभरू शेष जाए शुणु। कहानी शुणी सारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को केबे भूलिबेनी। भोला पाग अदिनिया वर्षा टिप टिप हे आकाशरू खसी पड़ुछि। संध्या हेई आसिलाणी। कॉलेज कैंपस को धीरे धीरे नीरवता घोड़े पकईलाणी। कैंटीन और लाइब्रेरी लाइट जलाणी। बॉयज हॉस्टेल पिला माने आजी बाहरे खेलु नाहंती। जहा हो आजी पाखरु कमेंट सुनिबाकू मिलिबनी। रक्षा खुशी मने मने निजौ कहला ओ बड़ बड़ पाद पकई लेडीज हॉस्टेल आड़े धाइला। बहादुर गेट खोल। खुशी बड़ पाटे कहला। बहादुर ताकू हाथ घंटा देखैला। भीतरु हॉस्टेल हॉल आड़ू संध्या प्रार्थनार सम्मिलित स्वर गेट बाहर को भासी आसुथला। खुशी किसी समय गेट बाहर चुपचाप ठिया हला परे बहादुर कहला, भीतर मैडम अछंती। खुशी डरी गला। बहादुर हाथ को 20-10 करी 30 टंका बढ़ाई देला। से टंकाटा पकेट रखिदेई खोलीदेला छोट गेट। खुशी खूब चतुरतार सह पछपाख रास्ता दे भीतर को चलीगला और प्रार्थना शेष बाथरूम भीतर बाहरी आसिला। रूम रे अनन्या नथिला। प्रार्थना परे से हॉस्टेल वर्कर सोली नानी को दुकान को जाए नूडल्स किनिया पई सेठी को जाइथिबो। खुशी ड्रेस बदला बदली कला। तांको कॉरिडोर बेसिन पाख को जाई मुह को भल भाबरे धोइला। अडुआ हो जाइथिबा बाळ को पानिया रे कुंडेई छोट बंटे करी मुंड ऊपर थोइला। तापरे मोबाइल रे 2-4टा सेल्फी उठैला। व्हाट्सएप खोलिला। स्टेटस रखिला नो मेकअप लुक। दिन सारार फोटो सबू खोली देखुथुला। मेट्रन मीनाक्षी अपा आसी डाकिले, खुशी तुमको मैडम डाकुछंती, ऑफिस को चलो। मीनाक्षी अपा खुशीर रूम रु बाहरी आउ गोटे रूम को पशिगले। खुशी मोबाइलटा रखिदेई मैडम को ऑफिस आड़े चलिला। तल को ओल्हेइबा पूर्वरु सोली नानी दुकान को जाई पचारला, नानी अनन्या नूडल्स नहीं गलानी कि? सोली नानी कहले, अनन्या प्रेयर परे तांको दुकान को आज आसी नहीं। खुशी मने मने भाबिला, गला कुआडे झियोटा? मोबाइलटा तो बंद रखिछि, स्टडी रूम रे पढ़ुथुबो। सुपरटेंडेंट को ऑफिस भीतर को पशिछि कि नहीं? खुशी उपरे मैडम गर्जी उठिले, प्रेयर क्लास बेले कोउठी थिलो? मैम बाथरूम जाइथिली। केते घंटा बाथरूम रे कटैलो? गेट बाहरे बहादुर स किए कथा हेउतला? हॉस्टेल गोटे नियम कानून अछि कि नहीं? तुम बापा का नंबर दियो, मु कथा हेबी। सॉरी मैम सॉरी, आउ कबे भी डेरी करिबिनी। मैम बही दुकान को जाइथिली, आसिला बेले ऑटो मिलिलानी तो। मैम सत कहूची, ऑनर्स पेपर पाई नुआ एडिशन र बहीटा कलेक्ट करुथली, टिके डेरी हो गला। हौ हौ निय ए अंडरटेकिंगटा दस्खत करी फेराइबो। आउ केबे जदि संध्या परे बाहरे रहिछ मु बाध्य होई तुमको हॉस्टेल रस्टिकेट करिबी। तुमे जने भल स्टूडेंट बोली मु तुमको विश्वास करूची। आउ भूल न करिबाकू चेतावनी भी देउछी। निज कैरियर उपरे फोकस कर। देख तुम रूममेट को अनन्या सामल कथा कहूची मु, ता ठारू किछि श्रृंखला ज्ञान शिख। हो जाओ बे। आउ हाँ स्टडी आरे नो मोबाइल, अन्य माने डिस्टर्ब होछंती। खुशी ऑफिस भीतरू बाहर को मिछि मिछिगा लुह पोछि पोछि आसुथला। जेमिति कमन रूम पाखरे हेछि सीढ़ी ऊपर को डियाटे मारी दे गुणुगुणी कहला, बुढ़ी बेसी ज्ञान देउची। खुशी रूम को पशु पशु तकिया तळु मोबाइलटा काढ़ी पकेइला ओ कानरे इयरफोन गेंजी बेड ऊपर गड़ी पड़िला। सही किछि समय भितर अनन्या रूम को आसिला। हाथ रे धरिथिला गोटे मोटा बही। बहीटा टेबुल ऊपर रखिदेई खुशी आड़े देखिला। खुशी सबुदिन परी खुशी रे बेड ऊपर सोई सोई गीत शुणुथुला ओ फेसबुक खोली मोबाइल स्क्रीन को तल ऊपर स्क्रोल करुथुला। अनन्यार खूब ईर्षा हला ताकू एमिति खुशी रहुथिबा देखी। सेमिति से खुशी को अनेई रही मने मने भाबिबाकू लागिला, ए झियो पाठ पढ़ारे रीतिनीति परिश्रम करुनी। बॉयफ्रेंड सह वीकेंड रे आउटिंग रे जाउची। घंटा घंटा मोबाइल धरी बसुची। तथापि केमिति ये प्रति सेमिस्टर रे मो ठारू 2-3 मार्क्स अधिक रखुची। परीक्षा पूर्वरु गोटे 2 राति पढ़ी ये टॉपर आउ मु। आउ देख या बॉयफ्रेंड को या कथारे उठ बसौची। अनन्या भाभी चलीथिला। अनन्यार अन्य मनस्कता को भांगी खुशी कहला, कुआडे जाइथिलु एते बेଳ जाए? हठात ब्रेक लागिला परी अनन्यार भावना रे पूर्णछेदटे पड़ीगला। जाइथिली तळ डॉर्मिटरी को, मो बहीटा रही जाइथिला पूर्णिमा पाखरे तो। अनन्या छेप ढोकी रही रही कहला। पुणी किछि समय छाड़ी कहला, मैडम तते कौन कहले? तू केमिति जानिलु मु माम को पाखकु जाइथिली?
ମାମ୍ ରୁମ୍ରେ ଆସି ତତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ତ? ମାମ୍ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ? କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ? ତୁ ତ ପ୍ରେୟାର ପରେ ରୁମ୍ରେ ନଥିଲୁ। କେମିତି ଜାଣିଲୁ ମାମ୍ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ବୋଲି? ଆରେ ନା ନା, ପ୍ରେୟାର ପୂର୍ବରୁ ମାମ୍ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି କହିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଓହୋ ହଉ, କହନା ମାମ୍ ତତେ କ'ଣ କହିଲେ? ତୋର ଜାଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ନା? କିଛି କହିଲେନି, ପଚାରୁଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୋର ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଏଁ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ ନା ମଜା କରୁଛୁ? କାଇଁ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି? ତୁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ କି? ଛାଡ଼େ, ତୁ ସେ ଜାସୁସ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି? ଅମିତ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରଖିଥିଲା? ଛେନାଗୁଡ଼, ଗୋଟେ ୱାଚ୍, ସେ ପୁଣି ଛୋଟ ଡାଏଲବାଲା। ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲାନି। ରାଗିକରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ତା ଉପରକୁ। ଖୁସି, ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ତା ଉପରେ? ବିଚରା କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି କିଣିଥିବ, ତୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଠିକ୍ କଲୁନି। ତୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଶିଖାନା। ତୋ କାମ ତୁ କର। ଖୁସିର ଟାଣ କଥା ଅନନ୍ୟାକୁ ବାଧିଲା। ସେ ତା ବହି ଖାତା ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଗଲା ରାତିର ମିଲ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଦିଆଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେତିକି ସମୟ ଯାକ ତା ପାଟିରୁ ଆଉ ଉଁ କି ଚୁଁ କିଛି ବାହାରିନି। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଅନନ୍ୟା ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନଟା ପାଠ ପାଖରୁ ଓଲଟି ପାଲଟି ଯାଇ ଖୁସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଖୁସିର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଖୁସିକୁ ମିଳୁଥିବା ଗିଫ୍ଟ, ଖୁସିର ସାର୍ପ ମେମୋରି, ଖୁସିର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସବୁ କିଛି ଅନନ୍ୟା ପାଇଁ ଥିଲା ଈର୍ଷଣୀୟ। ସେ ବହିକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଓ ଖୁସି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଲେଡିଜ୍ ୱାଚ୍ର କଥା ଭାବୁଥିଲା। ମୋତେ କେହି ଦିଅନ୍ତା କି ଦାମୀ ଦାମୀ ଉପହାର? ନା ନା, ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ସେସବୁ ବେକାର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପସେଇଲେ ନା ମୋର ପାଠ ହେବ ନା ଚାକିରି। ଅନନ୍ୟା ଏମିତି ଭାବୁଥିଲା ଓ ବହି ଖେଳଉଥିଲା। ଖୁସି କିନ୍ତୁ ବେଫିକର ହେଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା। ଖୁସି ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ କେବେ ବି ପାଖରୁ ଛାଡ଼େନି। ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହୁଛି। ଅମୃତର କଲ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଅମୃତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ, ସେଥିରେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୁସିକୁ ଖୁସି ଖବରଟା ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାକୁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେଇ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଫୋନ୍ ଉଠଉ ନଥିଲା କି ମେସେଜର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲା। ଅମୃତ ପାଖରେ ଖୁସିର କୌଣସି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ନଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଫେସବୁକରେ ଖୁସିର ସାଙ୍ଗ ଅନନ୍ୟା ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି। ସେ ଅନନ୍ୟାକୁ ମେସେଜରେ ନମ୍ବର ମାଗିଲା। ଅନନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ନମ୍ବର ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଖୁସିକୁ ନ ପଚାରି। ଅମୃତ ଓ ଅନନ୍ୟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଥା ହେଲେ। ଖୁସି ନଥିଲା ସେଠି। ଖୁସି ଆସିଲା ପରେ ବି ଅନନ୍ୟା ତାକୁ କହିନଥିଲା ସେ ଅମୃତ ସହ କଥା ହେଇଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଅମୃତ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲା। ଖୁସିର ବି ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ କମିଗଲା। ଅନୁ, ଭଲ ଲାଗୁନିରେ ମୋତେ। ଜାଣିଛୁ, ଅମୃତଙ୍କର ନୂଆ ଚାକିରି, କାମର ପ୍ରେସର ବହୁତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଏତେ କଲ୍ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ହେଲା। ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଭଲ କରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି। ଯେମିତି ଜେଏନ୍ୟୁର ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରିବି। ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ସବୁ ଆଗ ଭଳି ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଖୁସି ମୁହଁକୁ ଶୁଖେଇ ଅନନ୍ୟାକୁ କହୁଥିଲା। କଲେଜ ଶେଷ ବର୍ଷ। ଖୁସି ଓ ଅନନ୍ୟା ଖୁବ୍ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ। ଖୁସିର ଅମୃତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଅମୃତକୁ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ କ୍ଲିପ୍ ଓ 2-3ଟି ସେଲ୍ଫି ପଠେଇ ଦେଉଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ଅମୃତ ବେଳେବେଳେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ମେସେଜ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା। ଖୁସିକୁ ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନଥିଲା। ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା, ସେ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଖୁସିର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁଅ ବିକାଶ ଖୁସିକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଦିନ ପ୍ରପୋଜ କଲା। ଖୁସି ତାକୁ କହିଲା, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛି। ସରି, କୋଉ ରିଲେସନସିପ୍? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ତୁମର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଭୁଲ ଶୁଣିଛ ବିକାଶ। ଆମେ ଏବେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବିକାଶ ହସିଲା ଆଉ ଖୁସି ସହ ହାତ ମିଳେଇ ଫେରିଗଲା। ଅନନ୍ୟା ଭାବିଥିଲା ଅମୃତ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଖୁସି ବିକାଶର ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ବିକାଶ ବି ବେଶୀ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବିକାଶ ଖୁସିର ଭଲ ବନ୍ଧୁଟେ ପାଲଟିଗଲା। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ବିକାଶ ଆସିଥିଲା ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲକୁ। ଖୁସି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଜକୁ ସଜେଇଥିଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଫଟୋ ଅମୃତକୁ ପଠେଇ ନଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ବି ସେଦିନ ଗୋଲାପୀ ଶାଢ଼ୀରେ ପରୀଟିଏ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ସତରେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, ବହୁତ ବେଶୀ ଗୋରୀ, ତନୁ ପାତଳୀ ଓ ଦୀର୍ଘାଙ୍ଗୀ।
ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଢଳ ଢଳ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତଥାପି ଶ୍ୟାମାଙ୍ଗୀ ଓ ଅତି ସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ଖୁସିର ଅସାଧାରଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଅନନ୍ୟା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଖୁସି। ଅନନ୍ୟା ବୁଝିପାରେନି କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ। ଅନନ୍ୟା ବିକାଶକୁ ଠିଆ କରେଇ ଖୁସିକୁ ମଝିରେ ରଖି ଖୁସିର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ 2-3ଟି ସେଲ୍ଫି ନେଲା। ଖୁସିକୁ କହିଲା ବିକାଶର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଖୁସି ବିକାଶର କାନ୍ଧରେ ଓ ବିକାଶ ଖୁସିର କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଥିଲା। ଫଟୋ ସବୁ ଅନନ୍ୟାର ମୋବାଇଲରେ ରହିଗଲା। ଖୁସି ବିକାଶକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲା, ସେ ଫଟୋ ବି ରହିଗଲା ଅନନ୍ୟା ଫୋନରେ। ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ। ଖୁସି ରାତିରେ ଅମୃତକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା। ଅମୃତ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନଥିଲା, ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହୋଇ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ସେତିକିବେଳେ ଖୁସି ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଲା ବିକାଶର କଲ୍। ବିକାଶ ସହ 7 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଛି ମୋବାଇଲରେ। ଅମୃତ କଲ୍ ୱେଟିଂ ଦେଖାଇଲା। ଖୁସି ବିକାଶର ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇ ଅମୃତଙ୍କର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। କାହା ସହ କଥା ହେଉଥିଲ? ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର? ପୁଅ ନା ଝିଅ ସାଙ୍ଗ? ପୁଅ। ପୁଅ? ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି? କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ମିନ୍। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମିନ୍? କିଏ ମିନ୍ ନିଜକୁ ପଚାର। ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ, ଏବେ ତ ମୋ କଥା ସବୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ହଉ ଚାଲୁ ରଖ ତୁମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଅମୃତ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ଖୁସି ରାତିସାରା ବସି ଅମୃତକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ଓ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ଅଛି ଶୁଣି ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କଥା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣି ଶୁଣି ଖୁସିର ସେଦିନ ରାତି ପାହିଗଲା। ସକାଳୁ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ତାର ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲଉଥିଲା। ସେ ବି ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଅମୃତର 2ଟି ମେସେଜ ଥିଲା। ଖୁସି ଆଖି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଖୁସିରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମେସେଜ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଖୁସି ଓଠରୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ଆଖିରେ 2 ଧାର ଲୁହ ହେଇ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ଅମୃତ ଖୁସିକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାକୁ, ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ ନ କରିବାକୁ। ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, ଖୁସି ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ଦେଖୁଥିଲା। ଅମୃତର ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ତାର ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଅମୃତର ଗାଳି ଗୁଲଜ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଖାତିର ନ କରି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ଗୁଡ଼ାଏ କଟୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ମୁହଁକୁ 2 ହାତରେ ଚାପି ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଅନନ୍ୟା ଆସି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ସେ ଅନନ୍ୟାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରୁଥିଲା ଓ କହୁଥିଲା ସେ ଟିକେ ଅମୃତକୁ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝାଉ। ଅନନ୍ୟା ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅମୃତର ଫୋନ୍ ଅଫ୍ ଅଛି କହି ଖୁସିକୁ ତା କଥା ଭୁଲିଯିବାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଅନନ୍ୟା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଛି। ଖୁସିର ପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ମନ ଲାଗୁନି। ତା ମନ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଅମୃତ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଅସଲ କାରଣକୁ। ବିକାଶ? ନା, ବିକାଶ କାରଣ ହେଇ ନପାରେ। ସେ ଅମୃତକୁ କିଛି କହିନଥିବ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେ ଜାଣେନି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ, ତାର ନାଁ କ'ଣ। ତେବେ କାହିଁକି ଅମୃତ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଭୁଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଖୁସି ପୁଣି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନନ୍ୟା ଏବେ ଆଉ ଖୁସିକୁ ବୁଝେଇବାରେ ସମୟ ଅପଚୟ କରେ ନାହିଁ। ଖୁସି କାନ୍ଦିଲେ, ପାଗଳ ଭଳି ଗପିଲେ, ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କଲେ। ଅନନ୍ୟା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ରେ ପଢ଼େ। ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ବି ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ଆଉ ଖୁସିର ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଖୁସି ଅମୃତର ଫେସବୁକ୍ରୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଓ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରୁ ବ୍ଲକ୍ ହେଇ ସାରିଥିଲା। ଖୁସି ଓ ଅନନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଲେ, ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଲେ, କଲେଜ ବି ଛାଡ଼ିଲେ। ଖୁସିକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଥିଲା ତା ପାପାଙ୍କ କାର୍ ନେଇ। ପାପା କିମ୍ବା ପିଉସୀ ନାନୀ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ଅନନ୍ୟାର ପୂରା ପରିବାର ଆସିଥିଲା ଅଟୋରେ। ଅନନ୍ୟାର ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଅଟୋରେ ସବୁ ଜାଗା ଧରିଗଲା। ଅନନ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଇଥିଲା। ସେ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲା। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ଖୁସି ଅନନ୍ୟାର ଖୁସି ଦେଖି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଇଥିଲା। ଅନନ୍ୟାର ହସ ଖୁସିର ସୁନ୍ଦର ପରିବାରକୁ ଦେଖି ତା ଆଖିରେ ପାଣି ଆସି ଯାଉଥିଲା। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ପାପା ଖୁସି ଉପରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ, ତାକୁ MBA କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ଗୋଟିଏ ଜିଦି, ସେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବ JNUରେ। JNU ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ବି ଖୁସି ବିଫଳ ହେଲା। ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା ତାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଅନନ୍ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା। ଖୁସି ସହ କଥା ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଦୁହେଁ ସମାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, PG ହଷ୍ଟେଲରେ। କିନ୍ତୁ
ଆଉ ଅନନ୍ୟା ଖୁସିର ରୁମ୍ମେଟ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ସେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଳେ ଅଧେ ଯାଇ ଖୁସିର ରୁମ୍ରେ ବସା ଉଠା କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ସେ ଖୁସିର ରୁମ୍ରେ ବିତାଏ ଦେଖେ ଖୁସି ଆଉ ଆଗ ଭଳି ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅମୃତ କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଅନନ୍ୟାକୁ ଏବେର ଖୁସି ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି। ଅନନ୍ୟା ଖୁସିକୁ ବିକାଶ କଥା ପଚାରିଲା। ଖୁସି, ଶୁଣିଲି ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ହଁ ହେଇଥିବ, ମୋର ତା ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ରେ, ତୁ ଏବେ ବି ଅମୃତକୁ ଝୁରି ହେଉଛୁ? ନା ତ, କିଏ ସେହି ଅମୃତ? ତୁ ତାକୁ ଜାଣୁ କି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ୱାଓ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ତାହେଲେ ବିକାଶ ସହ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ସେ, ଚାକିରି ବି କଲାଣି। ଲାଗୁଛି ତତେ ବୋଧେ ବିକାଶ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତୁ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁନୁ? ହେତ୍, ସେ ପା ଆମ କାଷ୍ଟର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏତେ ଖବର କାହିଁକି ରଖୁଛୁ? ମୋତେ ସେ ବେକାରିଆ କଥା ଆଉ କହିବୁନି। ଅନନ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଖୁସିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି। ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଖୁସି ଉପରେ। ଖୁସି କେବେ ବିନା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିବନି। ଏ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛି। ମୋତେ କହୁନି। ଅନନ୍ୟା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା। ଆଉ ଖୁସିର ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଖୁସି ଏବେ ପଢ଼ୁଥିଲା, କେବଳ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ଆସିଲେ ବହି ଖାତା ରଖିଦେଇ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ଅନନ୍ୟାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ଅନନ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋବାଇଲରେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଧରି କାହା ସହ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କଲରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ଖୁସି ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଉଠି ପଳାଉଥିଲା। ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ଖୁସି ଭଳି ଚପଳ ହେଇଯାଉଥିଲା ଓ ଖୁସି ଅନନ୍ୟା ଭଳି ପରିଶ୍ରମୀ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଖୁସି ଶୁଣିଲା ଅନନ୍ୟାର ମ୍ୟାରେଜ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବିନୟ ସାରଙ୍କ ସହ। ଅନନ୍ୟାର ପିଜି ସରିଗଲେ ଉଭୟ ବାହା ହେବେ। ଖୁସିର ଛାତି ଜଳିଗଲା ଈର୍ଷାରେ। ଅନନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଛାତିଥରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲା। ଖୁସି OAS ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ସିଭିଲ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲା। ଅନନ୍ୟା ରାଗରେ ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି କହିଲା। ଖୁସି ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲାନି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦେଲା। ପୋଷ୍ଟିଂ ତାର ସୁଦୂର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ବାପା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅକୁ OAS କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେତିକି ଭାବି ତାଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବାପାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ OAS ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲାବେଳେ ସେ କହିଲା, ମୋ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋର ରୁମ୍ମେଟ୍କୁ ଦେବି। ହଁ, ମୋ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସମୟର ରୁମ୍ମେଟ୍କୁ। ଅନନ୍ୟା ମୋ ସହ ନଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଖୁସିର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଅନନ୍ୟାକୁ ଚହଲେଇ ଦେଲା। ବିନୟ ସାର୍ ଏବେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ, ସତ କୁହ ଅନନ୍ୟା, ତୁମର ସେ ଖୁସି ଦାସ ସହ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ସେଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ସେଲ୍ଫି ତୁମେ ତା ସହ କାହିଁକି ଉଠେଇଥିଲ? କୁହ। ଯଦି ତୁମେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ତାହା ଲିଗାଲ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚାଅନି ପ୍ଲିଜ୍। ଅନନ୍ୟା ସତ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିନୟ ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଅନନ୍ୟା ପାଖକୁ ଖୁସି ପଠେଇଥିବା ସେହି ସେଲ୍ଫି ସେଣ୍ଡ କଲେ। ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ କିଛି ମାସ ତଳେ ଅନନ୍ୟା ସହ ଖୁସି ଉଠେଇଥିଲା ନିଜ ନୂଆ ମୋବାଇଲରେ। ଅନନ୍ୟାକୁ କହିଥିଲା, ଅନୁ ଧରିନେ, ମୁଁ ବିନୟ ସାର୍। ଆମେ ଏବେ ହନିମୁନରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ତୁ କେମିତି ପୋଜ୍ ଦେବୁ, ଆ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେ ଟିକେ। ଅନନ୍ୟାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନର କଥା। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଗଲା। ଖୁସିକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। 3 ଥର ରିଙ୍ଗ ହେଇ କଟିଲା ପରେ ସେ ରିସିଭ୍ କଲା। ଖୁସି, ପ୍ଲିଜ୍ ଖୁସି, ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଓ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମରିଯିବେ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖି ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ମୋର ଆଉ କୋଉଠି ବି ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଏବେ ଅମୃତକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତତେ ବାଧ୍ୟ କରି ବିକାଶ ପାଖରେ ଠିଆ କରେଇ ଉଠେଇଥିଲି। ବିକାଶ ସହ ତୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସବୁ ସତ କହିଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ବିନୟଙ୍କୁ ସତ କଥା କ'ଣ କହିଦେ। ସେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନୁ, ତୁ ଏବେ ବି ଭାବିଛୁ ମୁଁ ଅମୃତ ଜୀବନକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ? ହାଁ ହାଁ ହାଁ, କେଡ଼େ ବୋକିଟାରେ ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଗେଇ ଆସିଲିଣି। ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଆଦୌ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ବିନୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା କଥା କହିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ସେ ତୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଫଟୋ ପାଇଥିଲେ ତୁ କାଟି ପାରିଥାନ୍ତୁ କି?
ତତେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରକୁ ବାହା ହେବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ନା? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅନୁ? ଯିଏ ପ୍ରେମ କରୁଛି କହି ଏତେ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖେନି ତାକୁ କାହିଁକି ବାହା ହେବୁ? ଶୁଣୁ, ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ମନ ଲଗେଇ ପଢ଼। ଆଗକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ହେବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ତୁ ପୂରଣ କର। ତୋ ବାପା ବୋଉ ସେଇଥିରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ରଖ, ତୁ ଆଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବାର ସୁଯୋଗ କାହାକୁ ଦେବୁନି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ପ୍ରତାରକର ହୃଦୟ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଉ, ତେବେ ନିଜକୁ ଆଗ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ। ଦେଖିବୁ କେମିତି ସେ ତୋଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳିବ। ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ତୋ ସଫଳତାରେ, ଯେମିତି ଏବେ ଅମୃତ ଜଳୁଛି। ଅନନ୍ୟାର ପିଜି ସରିଲା। ବିନୟ ସାରଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ତଥାପି ସେ ଜାରି ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭିତରେ ଭଲ କରି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରୁଥିଲା। ଖୁସିର ଚାକିରିକୁ ଈର୍ଷା କରି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ା ଭିତରେ ଏତେ ଏକଦମ ମଜିଗଲା ଯେ ତାକୁ କୋଉ ବିନୟ ସାର ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ୟାର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଭଲ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପିଓ ଚାକିରି ପାଇଗଲା। ତାର ବାପା ବୋଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ଅନନ୍ୟା ଆଉ ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନି। ସେଦିନ ଖରାବେଳେ ବିନୟ ସାରଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ମଲରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଅନନ୍ୟାର। ଅନନ୍ୟା ଚୁପଚାପ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ବିନୟ ସାର ପଛରୁ ଡାକିଲେ, ଅନନ୍ୟା, 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବ? କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବେ? ସେ ସେଲ୍ଫି ଗୁଡ଼ା ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଜଣେ OAS ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ବଦନାମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ରଖି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ଆରେ ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତ ସେ ଫଟୋ କେବେଠାରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଲିଣି। ଖୁସି ମୋତେ ଯେବେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ସେ ଫଟୋ ସବୁରେ ତୁମେ ଖୁସିକୁ ମୁଁ ଭାବି ପୋଜ୍ ଦେଇଥିଲ, ସେବେ ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ଗୁଡ଼ା 2-3 ଥର ଭଲ କରି ଦେଖିଲି। ଜାଣିପାରିଲି ସତ କ'ଣ, ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ତୁମେ ତ ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଛ, କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ସୁଯୋଗଟେ ବି ଦେଲନି। ଆଇ ଆମ୍ ସରି ଅନୁ। କୁହ, କେବେ ତୁମ ଘରକୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଠେଇବି? ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? ହଁ, ଏଇ ତା ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ଦିନର କଥା। ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ? ସେ କ'ଣ ବାହା ହେଉଛି? କାହାକୁ? ହଁ ବାବା, ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଉ ସାମାନ୍ୟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ। କ'ଣ ତ ତା ଉଡ୍‌ବି ନା? ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବିକାଶ। ପିଲାଟାର ନାଁ ବିକାଶ? ଓ ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ନୁହେଁ। ହଉ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ କଥା। ତୁମେ କୁହ, କେବେ ଆମେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ହେବା? କେବେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବିନି। ସରି। ହଁ, ଯଦି ଖୁସି ସହ ଆଉ କେବେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମୋର କେବଳ 2ଟି କଥା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ତାକୁ କହିବେ, ଆଇ ହେଟ୍ ହର୍ ସୋ ମଚ୍। ସେତିକି କହିସାରି ଟିକେ ରହିଗଲା ଅନନ୍ୟା। ବିନୟ ସାରଙ୍କୁ ସିଧା ଦେଖିଲା, ମୁହଁରେ ଅଳ୍ପ ହସ ଖେଳେଇଲା ଓ ପୁଣି କହିଲା, ଆଉ ତାକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଅନନ୍ୟା ଚାଲିଗଲା। ପଛକୁ ଆଉ ଥରେ ବି ନ ଦେଖି ବିନୟ ଠିଆ ହେଇ ରହିଥିଲେ ସ୍ଥାଣୁ ପରି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଭାବୁଥିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଅନନ୍ୟା ପାଖରେ ଖୁସିର ମେସେଜ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ଖୁସି ବି ତ ଠିକ୍ ଏଇ 2ଟି କଥା ଅନନ୍ୟାକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ କହିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଅନନ୍ୟା ଖୁସିକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।